Good morning, guys. Today we'll be finishing the theory part of the chapter moving charges and magnetism. And next class and last 1 hour, which we are having today, we'll be doing some problems and also a little bit theory which is pending, that is moving coil galvanometer, etc. So I think moving coil galvanometer, there is a 5-minute animation video I will be sending as a link, URL link in the today's class, so you guys can listen to it, and it is very easy to understand the chapter or the topic if you understand how current carrying coil acts in a magnetic field. Okay, before moving to this entire scenario, there was a small portion which was left off in the previous video or previous class. We derived this equation, remember, that is the magnetic field, that is we told that a current carrying loop acts as a magnetic dipole, right? And we've derived the equation of magnetic field at a point P due to a current carrying coil. Remember, we stopped with this equation. So this equation can also be modified by I into A. You remember that is a pressure or magnetic moment. So this equation can be written as mu 0 m by 2 pi x cube. There is another way of writing the same expression. It's very easy to understand, right? You are replacing just I into A with magnetic moment. So this becomes similar to the above previous equation, remember? So let's make some more changes. I'm multiplying 2 and 2 more above and downwards, so it becomes mu 0 2m divided by 4 pi x cube, right? This is similar to our electric fields or dipole electric field at axial point, remember, that is E axial is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by x cube. I don't know whether I told it. I think I didn't. That's why I'm repeating the same scenario, right? So we compared these two equations. Both the equations are quite similar. Hence, we can say that same equation means same property. So a current carrying coil is acting as a dipole. Now, similarly, if this is an dipole, magnetic dipole, and the axial equations are similar, means okay, so obviously the equatorial equation also has to be same. Electric field dipole karanalla equatorial point electric field equation equatorial 1 by 4 pi epsilon naught ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു P മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ divided by x cube മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പോൾ B ഇക്വിറ്റോറിയൽ, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ എന്തായിരിക്കും, ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോള് mu 0 പിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് m എന്ന് എഴുതും, 4 pi epsilon naught mu 0 by 4 pi എന്ന് എഴുതും, ഇവിടെ എന്താ x cube തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So this is the magnetic field at axial, or this one, or this better this one, B axial mu 0 by 4 pi 2m by x cube. ഇത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ. ഇക്വിറ്റോറിയലിൻ്റെ ഇതിലൊരു മൈനസ് സൈൻ ഉള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താ മൈനസ്. അപ്പോൾ ആക്സിയലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇക്വിറ്റോറിയലിൻ്റെ, അല്ലേ? ഇതാണ് കോയിൽ എന്ന് വെച്ചോ. ഇതിൻ്റെ ആക്സിയൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കില്ല, ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആവുന്നിരിക്കുന്നത്? ദേ ആർ ഹാവിങ് ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻസ്. Clear ആവുണ്ടല്ലോ? Similarly, there was another section we derived that ratio between magnetic moment and angular momentum എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ റേഷ്യോന് പറയുന്നൊരു വേറെ പേരുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ. എന്താ? റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. ഇത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 8 × 10⁻10, റൈറ്റ്? ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കുലൂം പെർ കിലോഗ്രാം ട്ടോ, റൈറ്റ്? വാല്യൂ ഇത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഗൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് മാത്രം. ഗുഡ് ടു നോ തിങ്സ്. ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്. സോ വിൽ ടേക്ക് എ ഫ്രഷ് പേപ്പർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ, കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ എന്നാണെന്നില്ല, ലൂപ്പ് കേട്ടോ. എനി കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് അല്ല, ടോർക്കാണ്. ഫോഴ്സ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല. സോ വാട്ട് ഐ ആം ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ ടേം ഓർ ദ ഹെഡിങ്. കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് coil or current carrying
loop, when it is present inside or present in an external field, it experiences a torque. ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് കറങ്ങുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണെന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ്, ഒരു നോർത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റ്, പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് നോർത്ത് സൗത്ത്, ഇവിടെ ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിൽ അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രഷസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക, കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും, ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങും, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വൈ ഇറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എക്സെട്ര വിൽ ബി ലേൺഡ് ഇൻ 12th, ദാറ്റ് ഇസ് ടുഡേ നൗ യു ബി സ്റ്റഡി റൈറ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഡീറ്റെയിൽ പറയാനില്ല. പക്ഷേ 12th നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, നീറ്റിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി തറോ വിത്ത് ദ തിയറി. ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ്, അതായത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയണത് എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഫങ്ഷൻസ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയാം. ആദ്യം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണല്ലോ അല്ല, നമുക്കിതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, PQRS എന്ന് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് എന്നാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് റൈറ്റ്. ഇതെല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ. ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ, ഫുള്ള് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഐ എം കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിൽ. ഗൈസ് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, റെക്റ്റാങ്കുലർ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. എനി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൈറ്റ്, ക്ലിയർ. എനി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്, ആ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വട്ടത്തിലാവാം, വേണമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിലാവാം, അവസാനം ഉണ്ടാവരുത്, തുടക്കം തന്നെ സെയിം റൈറ്റ്. So it can be round or a triangle whatsoever, it's just a loop. അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ ഞാൻ PQRS എന്ന് പേരിട്ടു. കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അല്ലേ, I എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് B എന്നാക്കാം, റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം വിചാരിക്കും. ഇങ്ങനൊരു കോയിലുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഗൈസ്. നോ P to Q അല്ലേ. PQ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എങ്ങനെയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ. സോ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ PQൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇതൊരു കറണ്ട് ക്യാരി. ആ സമയം ഒറ്റ ടൈമിൽ ഓരോ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആം മാത്രം നോക്കുക. ഈ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഞാനിപ്പോൾ PQനെ മാത്രം നോക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, PQൻ്റെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ. F1 ആണെങ്കിൽ F1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതും, B അല്ലെങ്കിൽ IL ക്രോസ് B അല്ലേ. L ക്രോസ് ബിയിൽ സൈൻ 90 ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ എന്താ, L അല്ലെങ്കിൽ ILB എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. സുഖം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് PQ വരുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ RS അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് F3 എന്ന് എടുക്കാം. F3 എന്താ 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ, അത് തന്നെയല്ലേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ILB അല്ലേ, ലെങ്ത് L. എന്നാൽ ഇനി നമുക്കൊരു QR-ഉം PS-ഉം അല്ലേ. ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കണം, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ലോങ് ആണ്. ഒരെണ്ണം 0 ഡിഗ്രിയും ഒരെണ്ണം 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ സൈൻ 0 സൈൻ 180 ഡിഗ്രി എന്താ 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സേ ഇതിന് F2 എന്ന് എഴുതാം, F3 കഴിഞ്ഞാൽ F4 അല്ലേ. F2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു F4. QR-ഉം PS-ൻ്റെയും കാര്യമാണ് കേട്ടോ. എന്തായിരിക്കും, 0 ആണല്ലോ റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല റൈറ്റ്. F1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സാണ്, F3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സാണ് റൈറ്റ്. നമുക്കിനി ഡയറക്ഷൻസ് വളരെ സുഖമായിട്ട് നോക്കാമല്ലോ. എങ്ങനെയാണ്, ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം, ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ പാം റൂൾ, ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കണ്ടേ, നമ്മുടെ 4 ഫിംഗർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ തരും. കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് എന്താ, സെൻട്രൽ ഫിംഗറാണ്. സെൻട്രൽ ഫിംഗർ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ തരും. ദെൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഇത് 4 ഫിംഗറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇത് ഫോഴ്സ് എന്നാക്കരുത് റൈറ്റ്. ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് തമ്പാണ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ കൈ എടുക്കുക, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക, കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും PQൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയണേ. ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാ പോണേ, ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇൻടു ആണ് അല്ലേ റൈറ്റ്. ഇനി അതേമാതിരി F3യിലേക്ക് നോക്കാം. ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള്, കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ തമ്പ് പോണേ, മുകളിലോട്ട് അല്ലേ. സോ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രം ഞാൻ QR ടോപ്പ് വ്യൂവിന് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ QR-ൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. QR-ൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്നിട്ട് F1 എങ്ങോട്ട് പോണേ, ഉള്ളിലോട്ട് അല്ലേ. QR-ൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ
പുറത്തോട്ടല്ലേ. ദിസ് ഇസ് F3, ദിസ് ഇസ് F1. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുക, കറങ്ങും. ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? റൈറ്റ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ, ടോർക്ക് ഉണ്ട്. ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ യുവർ NCERT സെക്ഷൻ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കണം, പരന്ന് തന്നെ കിടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നാലോ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എൻ ആംഗിൾ അല്ലേ. കറക്റ്റ് എക്സസൈസിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. റൈറ്റ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ബേസിക്കലി എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്. ടോർക്കിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. റൈറ്റ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറി ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിലിൽ നോക്കാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു, റൈറ്റ്, ഇത് പഠിച്ചതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അത് പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയ വെക്ടർ ഒന്നും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ഇൻ ആൻ XYZ പ്ലെയിൻ. ഗൈസ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവിൽ കോയിൽ ഗാലവോമീറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ലിങ്കാണ് ഞാൻ അയക്കുന്നത്. അത് ആകെ 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എൻ അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മൂവിൽ കോയിൽ ഗാലവോമീറ്റർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ the topics or the questions most probably will be coming for your examination will be uploaded chapter wise. അതായത് ചാപ്റ്റർ 1 and 2ൻ്റെയും CBSE ബോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ദ ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്. ദയവേത് അത് പഠിക്കുക. And plenty of questions are, questions repeated ആണ്. And once you are thorough with those questions, you will understand the entire chapter itself. എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് കവേർഡ് ആണ് കേട്ടോ ടോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. പക്ഷേ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കമ്മിങ്. തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആർ ഗിവൺ ആൻഡ് സൊല്യൂഷനും അതിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദയവേത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, നൗ മൂവ് ഓൺ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ 3 axes. Let's say this is your x, this is your y, and let's say this is our z axis. Okay guys, I have redrawn the entire diagram so that it is understandable. This is x, y and this is z axis. Ee loop anda njan inganella vechirukkane, korchu cherichittu vechirukane. Okay, clear? അപ്പോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് L, ബ്രെഡ്ത്ത് B, PQRS ലൂപ്പ്. റൈറ്റ്. കറണ്ട് I ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യണത്. ഐ ഹാവ് നോട്ട് മെൻഷൻ ദാറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് വൺ. അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ, അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ PQ അല്ലേ ഞാൻ കാണുള്ളൂ അല്ലേ, ടോപ്പ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ കൂടി ഞാൻ വരച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, ഇൻ ദ X ഡിറക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഡിറക്ഷൻ. X ഡയറക്ഷനിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബീൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ AB എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെരിവുണ്ട് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ. ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ, ഇത് X ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിലും എക്സും PQയും തമ്മിൽ കണ്ടോ, അത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ PQ ഇസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു B ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് പാരലൽ. സി എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ PQ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയാൽ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ല B, ഞാനപ്പോൾ ബീൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ. അപ്പോൾ PQ എന്നത് ഒരു ആംഗിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ PQ. ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത മാതിരി ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, അതിന് താഴേക്ക് വരച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത മാതിരി ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. PR തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സെയിം മാതിരിയല്ലേ, ഇത് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ. സോ PQ. റൈറ്റ്. നൗ ഇനി ഒരു ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ. റൈറ്റ്. ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങനെ വരിക, ലൂപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്വേർഡ്സ് അല്ലേ. ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഏരിയ വെക്ടറിൽ ഞാൻ നൈസായിട്ട് പതുക്കെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലുണ്ടാവുക, ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ. ഔട്ട്വേർഡ്സ് ഇൻ Z ഡിറക്ഷൻ. റൈറ്റ്. N ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏരിയ വെക്ടർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് Z ഡയറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ N ക്യാപ്പ് അല്ലേ. N ക്യാപ്പും Qവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ, പ്ലെയിനുമായിട്ട് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ. സേ ദിസ് ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും, 90 മൈനസ് തീറ്റ ആണല്ലോ. സിമ്പിൾ കേസ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പോർഷനിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ. യു ആർ ആസ്ഡ്, ഇപ്പോൾ PQ RS നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് PR അല്ലേ. ഈ PR ഫോഴ്സ് F1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്താണ് F1. സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എന്താ, L അല്ല ഇവിടെ, L ക്രോസ് B അല്ലേ. ഇതാണ് ഫോഴ്സ് F1.
ആണല്ലോ. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കും പാം റൂൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ. പാം റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ കൈ ഇച്ചിരി വയ്ക്കുമ്പോഴേ ഇത്തിരി വേദനയാണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലേ, അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ വളച്ച് വയ്ക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യൂസ് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തമ്പ് എങ്ങോട്ട് വരണേ, നമ്മുടെ ടുവേർഡ്സ് അവർ ഫേസ് അല്ലേ. ടുവേർഡ്സ് അവർ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡയറക്ഷനാണ്, സെഡ് ആണ്. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് F1 വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ടുവേർഡ്സ് ഫേസ്. അപ്പോൾ F1ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ പടം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ല വരിക. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് F1. ക്ലിയർ ആവുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് F1 കിട്ടി. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ L ക്രോസ് B, എല്ലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നോക്കിയേ. എല്ലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ, അതായത് എന്ത് ഡയറക്ഷനാണ്, Y -Y എന്ന് പറയും. പിന്നെ ബീൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്, 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ. സോ F1 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ILB sin 90 എന്ന് എഴുതും അല്ലേ. sin 90 എന്താണ്, 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ILB. ക്ലിയർ ആവുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു, റൈറ്റ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് വൺ വാസ് വാട്ട്, PR അല്ലേ. PR കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ, QS. അതേമാതിരി അടുത്ത ബാർ എടുക്കാം, QSലെ കേസ്. സപ്പോസ് ഇവിടെ F2 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് F3 ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. F3 ഇതേമാതിരി ക്വസ്റ്റൻ എഴുതും, IL ക്രോസ് B എന്ന് എഴുതും. സെയിം അതിൽ വരിക നോക്കിയേ. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ, ഇങ്ങോട്ടാണ്. ബീൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട്, അതായത് Yയും Xും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നോക്കി. ഇത് ആംഗിളിൽ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്, 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ. 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സെയിം നേരത്തെ ഫോർമുല തന്നെ വരും അല്ലേ, ILB തന്നെ വരും ആണല്ലോ. ഇനി പ്രശ്നം എന്താ വരുന്നത്, നമുക്ക് ഡിറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ F1 ഇങ്ങനെ വരച്ച മാതിരി QSന് വരയ്ക്കണ്ടേ, ഏത് F3യുടെ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കണം. ഹൗ, എഗെയിൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ 4 ഫിംഗർ. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് തമ്പ് കൊടുക്കുന്നത്, താഴോട്ട് അല്ലേ. താഴോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ താഴോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം, -Z ഡയറക്ഷനിൽ. സോ ദിസ് വിൽ ബി -Z. അപ്പം ഞാൻ F3 വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബി ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ബട്ട് അത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ F1 ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ, F3 ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ. ക്ലിയർ ആവുണ്ട് വിചാരിക്കണേ, റൈറ്റ്. ക്ലിയർ. ആൻഡ് യു ഗോട്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിനി ഇവിടെ, അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയേ. ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ Pൻ്റെ ഇവിടെ അല്ലേ F1 ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വന്നിരിക്കണ മാതിരി അല്ലേ, താഴോട്ട് വന്ന മാതിരി F1, റൈറ്റ്. Qൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടാ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന മാതിരി അല്ലേ. നിങ്ങൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുമ്പോൾ Qൻ്റെ അവിടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന മാതിരിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് F3. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ. F1ഉം F3 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആര്, PQവും RSൻ്റെ കേസും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു F2ഉം F4ൻ്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിനി PQൻ്റെ കേസ് മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ. PQയിലല്ലോ അതെന്താ സാധനം, ആ PQ. ഇനി ഇത് RS എടുക്കാണ്ട് അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് വി ഡീൽ വിത്ത് RS. PQ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ്. RSൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം മാത്രം നോക്കുക, റൈറ്റ്. ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നമ്മളെല്ലാതും 90 ഡിഗ്രിയാണ് ആൻസർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ആണോ, അല്ല. സി ദിസ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഞാൻ ഒന്ന് നൈസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, വിൽ ഡ്രോ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. താഴെ വരയ്ക്കാം, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ച് കൊളാക്കണ്ട. സി ദിസ് ഇസ് മൈ RS. ഇങ്ങനല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, RS ആണല്ലോ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ്, എക്സ് ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കുക. ദിസ് ഇസ് മൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ, F3ൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ ഉണ്ട്, IL ക്രോസ് B അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ F3 അല്ല, സോറി F2 ആണല്ലേ. F2 വെക്ടറാണ് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ L ആണ് വരുന്നത്. ഇത് ബേസ്, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, B ആണ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് IB ക്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ B അല്ലേ. ഇതിൽ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കണം. ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് B വെക്ടർ. അപ്പം നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇതിന് പാം റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്ഷന്, B എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചു. എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിക്കണം, ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിക്കണം. അപ്പോൾ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണേ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേ. സി ദിസ് വൺ അല്ലേ.
നിങ്ങൾ കൈയൊന്ന് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. എൽ ക്രോസ് ബി അല്ലേ, എൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ബീൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണം കേട്ടോ, വിരലുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. ഏത് 4 fingers പോയാ റൈറ്റ്. ഐ വിൽ സേ ലൈക്ക് ദിസ്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകണേ? താഴോട്ട് അല്ലേ. സോ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് F2ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കണ്ടേ. ഐ ബി ബി സൈൻ. ഇവിടെ എന്ത് ആംഗിളാണ് നമ്മളിടുക? ഈ RSഉം PQ ഒരേമാതിരി അല്ലേ. ഈ ആംഗിൾ എന്താ? 90 മൈനസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് 90 മൈനസ് തീറ്റ, 90 മൈനസ് തീറ്റ അല്ലേ. അപ്പോൾ സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ എന്താ? കോസ്. സോ ഐ ബി ബി കോസ് തീറ്റ. ഇത് F2 ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ, റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ RS, റൈറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ PQ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലേ, ഇതേമാതിരി തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. സെയിം ഐ ബി, ഇവിടെ ലെങ്ത് B ആണ്, റൈറ്റ്. B ക്രോസ് B സെയിം ഫോർമുലയാണ് വരിക അല്ലേ. ഫോഴ്സ് പക്ഷേ എന്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക? നമുക്ക് കറണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം, ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത്. നോക്കി, കറണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ തമ്പ് എങ്ങോട്ട് പോകണ? മുകളിലോട്ട് അല്ലേ. സോ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇൻ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഏത്? ഈ ഫോഴ്സ്. ക്ലിയർ. ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മൈ PQ, റൈറ്റ്. ദിസ് വാസ് മൈ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വാസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്. F3 വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി അപ്വേർഡ്സ്, റൈറ്റ്. സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ PQൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ F3 is I, again same formula, B cross B. അപ്പോൾ ഇതേ ആംഗിൾ എന്താ വരിക? അപ്പോൾ 90 മൈനസ് തീറ്റ, അത് അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. സോ എന്താ വരിക? ഐ ബി ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും. കഴിഞ്ഞ കേസ് സെയിം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇതിൻ്റെ ഇതും അല്ലേ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും എന്താ? ഒരെണ്ണം നേരെ മുകളിലോട്ടാണ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലോട്ട്. നോക്കിയേ, PQൻ്റെ നേരെ മുകളിലോട്ടും RSൻ്റെ നേരെ താഴോട്ടും അല്ലേ. സോ ദേ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ഈച്ച് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേമാതിരി F1 എങ്ങോട്ടാണ് പോണേ? ഓക്കെ, F1 ഈ ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ F3 എങ്ങോട്ട്? ഈ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമല്ലോ. യെസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കേട്ടോ, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫോർ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് ലൂപ്പ് ഇൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് 0. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ്, നമ്മൾ ഫോഴ്സാണ് ഇത്രയും നേരം ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ടോർക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫോർ എനി കറണ്ട് ക്യാരിങ് ലൂപ്പ് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇസ് 0. ക്ലിയർ ആവുണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാതും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ? നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് സിനാരിയോ കംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു PQ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാർ ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രം ഞാൻ ഇനി എടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദിസ് അഗെയിൻ ഗൈസ്. സോ this is my P, this is Q, right. And this was the direction of F1, this was the direction of F3. What was the length of PQ? It was B, right. Clear on the again, right. And this was the direction of magnetic field. This was the direction of magnetic field. Clear? Right. And this was making an angle 90 minus theta. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്താ? കപ്പ് അല്ലേ. ഇതൊരു കപ്പിൾ ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ടും ഒരെണ്ണം താഴോട്ടും വരുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങും അല്ലേ. ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റൊട്ടേറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോർക്ക് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ? ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി എന്താണ്? എന്താ നമുക്ക് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? F1 F3 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. അല്ലാണ്ട് F2 ആൻഡ് F4 അല്ല കേട്ടോ. F1 F3 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ILB അല്ലേ. അവിടെ എനിക്ക് എഴുതാം ILB ആണല്ലോ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. അല്ല, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ PN ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് PN അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇത് 90 മൈനസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? 90. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, റൈറ്റ്.
if this angle is theta, then I can ഒന്ന് ചരിച്ചു വെച്ച് നോക്കിയേ. So what is Pn by PQ? Pn by PQ എന്താ വരിക? It will be your sin theta അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Pn is equal to PQ sin theta. So Pn, PQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? B sin theta. Right. Now this is your perpendicular distance. So ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരും? Torque is equal to ILB B sin theta. Right? ഇനി ഇതിൽ ഈ L into B, ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കുലർ കോയിൽ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് IAB sin theta. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ IA എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് MB sin theta. റൈറ്റ്? ഓർ ടോർക്കിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് M cross B. Very very important derivation guys. Torque of a coil, rectangular coil inside a magnetic field. Clear ആവുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത്? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഇക്വേഷൻ ബക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് കേട്ടോ. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു റിവൈസ് ത്രൂ ഔട്ട്. ഈ ഭാഗം ഞാൻ പറയില്ല. യു ഗൈസ് ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വെരി ഈസി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ കോയിൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോയിലാണ് കേട്ടോ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ആം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യത്തെ ആം PR ആണ്. PR. റൈറ്റ്. ആ PR കൺസിഡർ ചെയ്യും. മറ്റേ ആൾക്കാരൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. എനി കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ IL cross B. ഇവിടെ ILൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ? താഴോട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ? XY ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ തമ്പ് കഴിയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്. ഔട്ട്വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Z ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് മൈ ഫേസ്. അപ്പോൾ sin 90 ഡിഗ്രി എന്തുകൊണ്ടെന്ന്? ഒരെണ്ണം എക്സും ഒരെണ്ണം Y ഡിറക്ഷൻ, -Y ഡിറക്ഷൻ. റൈറ്റ്. സോ F1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ. റൈറ്റ്. ഇനി അതേമാതിരി എന്നാണ് F3 ഡിറക്ഷൻ എടുക്കാൻ നോക്കണം. കറണ്ട് മുകളിലോട്ട്. റൈറ്റ്. സോ കറണ്ട് മുകളിലോട്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ. സോ തം ഗിവ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിൽ -Z ഡിറക്ഷൻ, സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലൈക്ക് ദ F1. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് സെയിം കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ്. പ്രശ്നം വരേണ്ടതാവുക ഈ F2ഉം F4യുടെ കാൽക്കുലേഷനിലായിരിക്കും. F4ൽ നമ്മൾ ആദ്യം RS എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനൽ എടുത്തു. RS സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു ഏരിയ വെക്ടർ അല്ലേ? ഏരിയ വെക്ടർ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും വരച്ചു ചേർക്കാം. റൈറ്റ്. സോ ഏരിയ വെക്ടർ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ. സോ ഈ ആംഗിൾ മൊത്തം 90 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? ആംഗിൾ 90 - തീറ്റ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സെയിം ഫോർമുല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. Lന് പകരം ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണല്ലേ? സോ B cross ക്യാപിറ്റൽ B. ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 - തീറ്റ ഇടുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ? cos തീറ്റ. റൈറ്റ്. ഫോഴ്സിന് ഡിറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് പാം റൂൾ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒന്നും 3 ഫിംഗേഴ്സ് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ആംഗിൾ 90 - തീറ്റയാണ്. സോ എന്താ? യു യൂസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് ബി? സ്മോൾ ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചു. ക്യാപിറ്റൽ ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാ? ഡൗൺവേർഡ്സ്. സോ ഐ ഡ്രോ ഇറ്റ് ആസ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഡിറക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന്? റൈറ്റ്. സോ IBB cos തീറ്റ. ഇനി ഇതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കേട്ടോ. ഏത്? നമ്മുടെ PQ ടെർമിനലിൽ വരാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ PQ സെക്ഷനിൽ വരാൻ പോണത്. റൈറ്റ്. ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കണം. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചു അല്ലേ? കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചു. ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇതാക്കേണ്ടത്? കണ്ട ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്? നമ്മൾ PBൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയല്ലേ? യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ തമ്പ് വേണം മുകളിലോട്ട് അല്ലേ? മുകളിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ഉദ്ദേശിക്കണം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന്? റൈറ്റ്. മുകളിലോട്ട് ഡയറക്ഷൻ F3. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന്? റൈറ്റ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ദിസ് ക്യാൻസൽസ് ദ F2. അപ്പോൾ F2ഉം F4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേമാതിരി F1 F3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫോർ എ ലൂപ്പ് ഇസ് 0. ക്ലിയർ. നൗ ടോർക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ കേട്ടോ. ബാക്കി ഇനി ഡെറിവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാവണം. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ടോപ്പിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ്
Clear? I will upload the homework questions related to this topic. Clear? ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നൊക്കെ CBSE ബോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതിന് സൊല്യൂഷൻ തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് വെറുതെ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം മാം സൊല്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ സെഷൻ. Clear?